ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਰੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਚੈਨਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, जो भी वीडियोज़ भाषा नाल संबंधित ने जां इस तो पहला जो भी लैक्चर इस ते बन चुके हैं उन्हां दियां अलग प्लेलिस्ट बन चुकियां ने। तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट दे विच जाके चैक कर सकते हो ते बाद दे विच उसकी प्रैक्टिस दे लई मॉक टेस्ट भी कर सकते हो। उन्हां दे लिंक्स प्लेलिस्ट ते तुहानूं मिल जाणगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच। ठीक है जी, भाषा वाला जो टॉपिक है आप चंगी तरह कंप्लीट कर लिया तो हुण आप शुरू करन जा रहे हैं लिपि। जिस तरह भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी तरह ही लिपि बारे जानना भी साडे लई बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं अपना अज का लैक्चर जो रहेगा लिपि उत्ते। लिपि की जान पछाण, इसका नामकरण, विशेषतावां, महत्ता ते जो भी प्रमुख लिपियां प्रचलित ने उन्हां बारे आपां जाणांगे अज दे लैक्चर दे विच। शुरू करते हैं जी अपना अज का लैक्चर बिना किसी देरी दे। लिपि बारे अक्सर कहा जाता है कि जिस तरह साडे जिहड़े भाव आ, साडे जिहड़े विचार आ, उन्हां दी बोली पोशाक, ठीक है, जिहड़ी बोली हैगी ना वो पोशाक है किसदी, साडे विचारां दी। उसी तरह ही जो बोली है उसकी पोशाक है, उसका पहरावा है लिपि। ठीक है जी, तो जिन्नी भाषा साडे लई जरूरी है लिपि भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब तो पहला असीं देखांगे इसकी परिभाषा कि लिपि असल दे विच है की। भाषा नूं लिखती रूप विच प्रगटाउण वाले चिन्ह लिपि अखवाउंदे हन। हुण इत्थे मैं चिन्ह शब्द यूज़ कीता, ठीक है, अखर नहीं लिखिया, वर्ण नहीं लिखिया, क्योंकि प्रमाणिक चिन्ह ही ने। जे हुण आपां रोमन लिपि दे विच देखीए ABC, ठीक है, तो ए जिहड़ी कैपीटल ए है वो सारे किते इक्को जी ही पैंदी है। हुण एवें ना कह दो भी करसिव च अलग पैंदी है, ठीक है, पर उहदी जिहड़ी शेप है, उहदी बनतर है, वो एक तरह की है, तो प्रमाणिक है भी ये ए है। ठीक है, उसी तरह ही जे आपां गुरमुखी लिपि की गल करिए तो ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, आपां नूं उसदी बनतर पता सारिआं नूं जिन्हां नूं भी गुरमुखी लिपि का ज्ञान है। ठीक है, तो वो चिन्ह प्रमाणिक ने। ठीक है जी, इस तो बाद जे गल करिए आपां इसके शब्दी अर्थ की। शब्दी अर्थ वाला जिहड़ा प्रश्न है वो अक्सर पूछ लिया जाता है, साडे लई जानना बहुत जरूरी है। तो जो लिपि है ना, ये बनी है लेपी हुई शब्द तो, ये इसका अर्थ है लेपी हुई। हुण लिपना की है चंगी तरह पता आपां नूं सारिआं नूं, ठीक है, पिंडां विच जिहड़े रहण वाले उन्हां नूं तो चंगी तरह ही पता हैगा कि किस तरह मिट्टी नाल जिहड़े लिपे जांदे सीगे घर। पहला कच्चे घर हुंदे सी, अजकल तो बहुत ज़्यादा घट गया है रुझान मिट्टी लाउण दा, ठीक है, लिपण दा, पर किते किते हजे भी देखण नूं इह नमूने मिल जांदे आ। ठीक है, तो इस तो बाद इसदा धातु। धातु की है, जिथों ये बनिया शब्द मूल वो है जी लेप, लेप करना। ठीक है, इस तो बाद लेप तो बनी लेपी, लेपी हुई तो लेपी हुई तो बन गई लिपि। इस तरह हो गया इसका नामकरण। तो जे आप अंग्रेजी दे विच देखिए तो इसनूं कहा जाता है स्क्रिप्ट। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, इन्हां चों प्रश्न आ जाता है, प्लीज़ इनू नोट कर लियो। इसके शब्दी अर्थ नूं, इसके धातु नूं ते अंग्रेजी दे विच इसनूं की कहंदे ने, ते परिभाषा आपां कर ही लई है। इस तो अगे आपां देखांगे कि जो चिन्ह आपां गल कीती सी ना कि चिन्ह वरते जांदे आ, तो उन्हां चिन्हां नूं आपां की कहने आ अखर, वर्ण, अंग्रेजी दे विच लैटर कह दिंदे आ, है ना। तो हुण अखर ते वर्ण दे विच भी थोड़ा जिहा डिफरेंस, वैसे कोई डिफरेंस नहीं हैगा, कोई अंतर नहीं है, एक चीज़ लई ही वरते जांदे आ। तो आपां सिर्फ इन्ना जानना है भी अखर नूं वर्ण क्यों कहा जान लग पिया। अखर चंगा भला सीगा, अखर कहे जांदा सी, फिर वर्ण क्यों कहन लग गए। ठीक है, पहला आप जान लीए कि हुंदे की है, इन्हां दी परिभाषा की है। जे अखर जां वर्ण वो की ने भाषा नूं लिखण लई वरते जांदे प्रमाणित चिन्ह। हुण आपां किहदे ते जोर दे रहे हैं, प्रमाणित चिन्ह, जिहड़े प्रमाण जिन्हां नूं प्रवानगी मिली हुई है। ठीक है, प्रमाण आ जिन्हां दे पिछे। हुण कोई भी लकीरां पा दो, ठीक है, हुंदियां तो वो भी लकीरां ही किसी तरह दियां, किस तरह की विशेष आकृति बन जाती है जो आप अखर लिखते हैं, पर आप उत्थे ये नहीं कह सकते कि आपकी मर्जी के नाल
ਘੱਗੜ ਘੋੜੇ ਬਾਹ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਰਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜਾ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੋੜਾ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਰਿਕ ਜਾਂ ਵਰਨਿਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਦੀਵ ਮਤਲਬ ਸਦੀਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਲਿਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਦੀਵਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਲਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਦੈਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ। ਮਿਸਰ ਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬੋਬ, ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ। ਯੂਨਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਵਤਾ ਕੈਡਮਸ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ, ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਿ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਲਿਪੀ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਪੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਔੜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਕਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਰੋਤਾ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ? ਲਿਪੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੌਰ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਹੁਣ ਲਿਪੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀ ਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਲਿਪੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਾਧਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ फ़ोन नंबर लिखना हुंदा तां आपां इमीडिएटली फिंगर नाल ही लिख दिंदे है ना, धरती ते लिख दिंदे आ जां इधर उधर कोई चीज़ चक के लिख दिंदे आ। तां उस समय की काम आउंदा साडे, फिर लिपि ही काम आउंदी है। ठीक है, सास्ता ते सਦੀवी साधन। इस तो बाद जी भाषा नूं सर्ब व्यापकता प्रदान की है। हुण सर्ब व्यापकता का की मतलब है, हर जगह मौजूद, सर्ब व्यापक। ठीक है, तो अपने दिते हुए जिहड़े विचार आ गए वो आपां किते भी पहुँचा सकते हैं लिख के। ठीक है, इस तो बाद जी मनुखी सभ्यता के विकास में सहायता, ये ईजी जा तुहानूं पता ही है कि मनुखी सभ्यता किवें विकास करती है लिपि के थ्रू। अज वाली जिहड़ी साडी पीढ़ी चल रही है, इसकी जानकारी साडियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं जिहड़ी लिपि है वो आसानी नाल पहुँचा सकती है। ठीक है, जिस तरह सानू मिली है साडे वड्डे वडेरियां दी जानकारी लिपि द्वारा। इस बार इसके लक्षण करांगे, आपां विशेषतावां करांगे जिस तो पछाण हुंदी है कि किस तरह का जिहड़ा लिपि का सुभाव जां इसकी प्रकृति है। सब तो पहला जी जिहड़ी लिपि है वो मनुखी काढ़ है, कोई दैवी नहीं। ठीक है, कोई दैवी सिद्धांत इहदे पिछे काम नहीं करता, ये किहड़ी है मनुखी काढ़ है। ठीक है, मनुख ने आप सीखी है। इस तो बाद भाषा की पूरक प्रवृत्ति है, भाषा अपूर्ण मन्नी जाती है लिपि तो बगैर। ठीक है, जिन्ना टाइम उसनूं सदीपता नहीं मिलती, उसनूं प्रमाणिकता नहीं मिलती, उन्ना टाइम किहड़ी कोई भी भाषा गी उसनूं असीं सही नहीं मान सकते। ठीक है, वो किसी भी समय बदल सकती है, पर जे उसदी लिपि होगी तो उसका जिहड़ा स्वरूप आ वो कायम रह सकता है। इस तो बाद परिवर्तनशील ते विकासशील। हुण अजिहा नहीं है कि जिहड़ी लिपि आ वो उत्थे ही खड़ी है, भावें कि जिहड़ा अखर रूप आ वो विकास का शिखर है, पर यह नहीं कह सकते आपां कि जिहड़ी लिपि हैगी वो एक थां ते ही खड़ी है। बहुत बड़े बड़े जिहड़े अखर से उन्होंने तो जिहड़ा सफ़र तय कर दी है। आपां अगे पढ़ांगे किहड़े-किहड़े सफ़र तय कीते इसने, तो परिवर्तनशील भी है तो विकासशील भी है। इस तो बाद औख तो सौख सिद्धांत, ये आपां नूं पता ही है। ठीक है, औख तो सौख सिद्धांत वाल चलदी है। सब पहला बड़े अखर सीगे, बड़े चित्र वरते जाते सी किसी चीज़ लिए, फिर उसकी कांट छांट की, फिर छोटे चित्र बन गए, छोटे चित्रों तो फिर निक्के निक्के चिन्ह बन गए, तो चिन्हों तो फिर अखर बन गए। ठीक है, इस तो बाद भाषा तो मगरों होंद विच आई, ये चंगी तरह कर लियो, ये प्रश्न भी आ जाता है। ठीक है, ये आपां नूं पता ही है कि भावें कि कई ये संबंधी भी हुईयां ये गल्लां कि जिमें जिमें भाषा ने विकास किया तिवें तिवें लिपि भी नाल ही सी, पर नहीं, पहला कोई भाषा बनी उस तो बाद ही उसकी जिहड़ी लिपि आ वो होंद दे विच आई। इस संबंधी ही विद्वान एक मत होए ने। इस तो बाद असीं देखांगे कि जो लिपि है उसके जन्म संबंधी की विश्वास लाया जाता है। ठीक है, तो वह है जी यदि अनुमानित खोज मन्नी जाती है लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व समय की। ठीक है, इस समय की तो यदा समा मन्निया जाता है, प्राचीन काल मन्निया जाता है 4,000 ईस्वी पूर्व तो 10,000 ईस्वी पूर्व, मतलब 4,000 तो पहला लिपि की कोई भी होंद नहीं मन्नी जाती। ठीक है, तो वधेरे लिपियां जड़ियां उन्हां दा जन्म कदों होया, तामर युग दे विच। ठीक है, प्रसिद्ध किहड़ियां आपां देख लैंदे आ, सिंध लिपि जिन्हों सिंध घाटी की सभ्यता कह दें आपां, मिस्र की लिपि। ठीक है, चीन लिपि ते सुमेर लिपि, इन्हां दा जन्म होया तामर युग दे विच। ठीक है जी, इस तो बाद संसार दीयां प्रमुख लिपियां जिहड़ियां उन्हां नूं दो हिस्सों दे विच वंडिया जांदा है, वो आपां देखदे हां किहड़ियां किहड़ियां। पहलियां है जी वर्ण आधारित। वर्ण आधारित मतलब जिन्हां दे विच अखर वरते जांदे आ जां वर्ण वरते जांदे आ, ते दूसरियां ने वर्ण रहत जिन्हां दे विच वर्ण नहीं वरते जांदे, जिस तरह कई जिहड़ियां लिपियां वो चित्र लिपियां भी ने। ठीक है, इस तो इलावा कई होर प्रकार दियां भी, पर उन्हां च वर्ण नहीं हुंदे। आपां सिर्फ इन्हां दे नाम ही करांगे। ठीक है, जिस तरह हिबू, दखण सामी, फिलिशियन जां फिजिशियन कहा जाता है इसनूं, खरोष्टी लिपि, रोमन लिपि, आर्मीयन लिपि, अरबी लिपि, भारती लिपियां, ग्रीक लिपि ते लैटिन लिपि, ये सारियां वर्ण आधारित है। इन्हां दे विच वर्ण वरते जांदे आ, अखर वरते जांदे आ, पर जो वर्ण रहत आ जिहड़ियां ज़्यादातर चित्रां दे आधारित ने वो ने क्यूनीफॉर्म जो सुमेर की लिपि है, हीग्लाफिक मिस्र दी है। ठीक है, क्रीट लिपियां, सिंध घाटी दी, ये तो सानू पता ही है ना, तो चंगी तरह पता हो तुहानू। देखो ये सानू पता नहीं लग्या हजे तक सिंध घाटी दी जिहड़ी लिपि है उस संबंधी जिहड़े विद्वानां दे विच एक मत नहीं होया हजे तक, कोई इसनूं नहीं पढ़ सकिया क्योंकि इस दे विच अखर मौजूद नहीं है। ठीक है, तां करके इसनूं पढ़न दे विच बहुत मुश्किल आ रही है। इस तो बाद चीनी लिपि ते मध्य अमरीका जां मैक्सीको दी, ये सिर्फ वर्ण रहत ने ते ये वालियां वर्ण आधारित ने। ठीक है, इस तो बाद है जी सब तो जिहड़ी व्यापक लिपि मन्नी जाती है, पहली सब तो वड्डी तो वह मन्नी जाती है फनीशी, तो इसका समा मन्निया जाता है 950 ईस्वी पूर्व। ये भी पैदा हुई अंग्रेजी लिपि जो रोमन है। ठीक है, तो यूरोपी
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਮੀ ਲਿਪੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਰਬੀ, ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਆਰਾਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲਿਪੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਲਿਪੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਤਰ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਲਿਪੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਿਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਤ, ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਢ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸੂਤਰ ਲਿਪੀ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਮਣੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਤਰ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇਹ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੂਤਰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਚਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਦਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣੂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਅਗਲੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਅਗਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਪੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਿਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਏ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸੰਖੇਪ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। AB ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਸਟ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵ ਲਿਪੀ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਇਹ। ਸਥੂਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਵ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿੱਤਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਖ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡਰੋਪਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੰਝੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਧੁਨੀ, ਆਵਾਜ਼, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵ ਲਿਪੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਨੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਲਪਿਤ ਨਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਵ ਲਿਪੀ ਕੀ ਆ? ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਲਪਿਤ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਵਿਪਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧੁਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਦੁਖੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਧੁਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਖਰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਏ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਏ ਨਿਕਲੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੀ ਨਿਕਲੂ, ਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੂ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ। ਚਿੱਤਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਲਫਾ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਅਤੇ ਅਲਫਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਮਝ ਜੂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੁਨੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਅੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਰਨੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਵਰਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਅੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲੇਬਿਕ, ਵਰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਸਿਲੇਬਿਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਲਿਪੀ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਏ, ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ, ਅਲਫਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰੀ ਲਿਪੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ। ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ, ਆਲਫਾ। ਲਿਖ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਖ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਨੀ। ਵਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਨੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਊੜਾ, ਵੀ ਊੜਾ ਲਿਖੋ, ਹੁਣ ਊੜਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਊੜਾ ਪਾਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਏ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਏ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਆੜਾ ਲੱਲਾ ਫੱਫੇ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਆੜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਲਾ ਫੱਫੇ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਓਨਲੀ ਏ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਰਨੀ ਲਿਪੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਖਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਪੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਚੈਨਲ। ਅਤੇ ਜੋ SST ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ SST, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੈਮ ਸਟੱਡੀ ਚੈਨਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਮ ਸਟੱਡੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।
ਥੈਂਕ ਯੂ।